जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रू प्यारी साध संगत जी, गुरबाणी विच सानू शब्द की कमाई करन दा ताकीदी हुक्म है, क्योंकि मनुखा जन्म का प्रयोजन है परमात्मा नू मिलना, ते परमात्मा नू मिलन दा साधन है शब्द की कमाई। गुरबाणी भी तो इत्थों तक कहा गया है, शब्द सुरत बिन आइए जाइए, यानी जब तक सुरत उस शब्द नू अनुभव नहीं करती तद तक ये जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता। पर जिस शब्द नू अनुभव करन दी गुरबाणी गल करती है, वो अखरां तो परे तत् शब्द है, जिसका विस्तार अज दे लेख दे पहले भाग में दर्शाया गया है। पर दूसरी गल ये है कि शब्द की कमाई वो जगियासू करेगा जिस दे मन में कोई रीझ होवे, कोई चाह होवे, कोई इंटरेस्ट होवे, कोई उत्साह होवे। ये दिलचस्पी, ये उत्साह किवें पैदा होंदा है शब्द की कमाई करन लई, ये अज दे लेख दे दूजे भाग में दर्शाया गया है। ते तीसरे भाग में यह दर्शाया गया है कि सुरत नू किवें घड़ना है, क्योंकि सुरत आज़ाद होवेगी, अपने बल विच आएगी, सूखम होवेगी, ताई तत् शब्द नू पकड़न दे काबिल हो सकती है। सो आओ प्यार नाल सरवण करिए। पिछले लेख भी दसिया जा चुका है कि तत् शब्द निरंकार विचों उपजिया है, ते इस विच प्रभु दे सारे आत्मक गुण मौजूद हैं। इसे तत् शब्द तो सूखम ते अस्थूल संसार उपजदा पलदा ते इसे विच समाउंदा है। उत्पुत पर लो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर ओपत होवे। एको शब्द एको प्रभवर्त है, सब एकस्ते उत्पत चले। दूजे लफ्जां विच तत् शब्द दे दो मुख स्वरूप हैं। पहला है सूखम दैवी स्वरूप, सारे दैवी गुण ते वलवले जिहा के प्यार, शरदा, दया, बिस्माद, पै भावनी, आत्मक शक्ति आदि सब इस दे स्वरूप विच प्रवेश हैं। हाँ जी, जिहड़े सूखम स्वरूप है, ये शरदा जिहड़ा है या पै भावनी या बिस्माद या आत्मक शक्ति, इहो जे जिहड़े सूखम गुण हैं, ये सूखम स्वरूप विच हैं। दूसरा शब्द दा अस्थूल स्वरूप जां कुदरत, दृष्टमान जां मन बुद्धि ते पंज ज्ञान इंद्रियां नाल प्रतीत होने वाला ये संसार। पहला दैवी स्वरूप रूप, रंग, रेख, भेख, चक्र, चिन्ह, मन, चित्त, बुद्धि, सुगंध, अखर, आवाज, देश, काल आदि तो परे है, ते इस विच निरंकार दे सारे सूखम गुण मौजूद हैं। पर यह सूखम तत् शब्द बख्शे हुए गुरमुख प्यारियां नू शब्द सुरत की कमाई करके गुरप्रसाद द्वारा अनुभव विच प्रकाशित होंदा है। ते दूसरा जिहड़ा स्थूल स्वरूप है शब्द दा, वो रूप, रंग, रेख, चक्र, चिन्ह, मन, चित्त, बुद्धि, सुगंध, अखर, बोली, देश, काल दी पकड़ विच है अते पंजां ज्ञान इंद्रियां दा विषय है। सारी कुदरत जिहा के सूरज, तारे, हवा, पानी, अग, जीव जंतु, नदियां, नाले, पहाड़, वनस्पति आदि सब इसे स्वरूप दे प्रगटावे हैं। सब तेरी कुदरत, तू कादर करता, पाकी नाई पाक। बलिहारी कुदरत वस्या, तेरा अंत ना जाई लखिया। उपरले गुरबाणी दे प्रमाणा अनुसार दीसनहार कुदरत दी अमित ते मुकम्मल सुंदरता, अनेकता, बहुरंगता, इसकी विशालता, इसकी वियोंतबंदी, फिर इसकी उपयोगिता आदि हमेशा मनुखी सुरत जां दिमाग नू प्रभावित करके इस दे अदृष्ट रचनहारे प्रभु वल खिंच पावन दा कारण बनती रही है। कवियां, चित्रकारां ते होर अनेकां कलाकारां लई कुदरत अथवा ये अस्थूल शब्द हमेशा एक अमुक प्रेरणा दा साधन बनी रही है। पर इथे एक नुकता यह है कि इस तत् शब्द दे सूखम ते अस्थूल स्वरूप नू कोई विरला संत, भगत जां बख्शिया होया गुरमुखी अनुभव द्वारा बुझण, मानण ते फिर मान के इसनू प्रगटाउण दी समर्था रखता है। हाँ जी, इस तत् शब्द नू या स्थूल शब्द नू कोई गुरमुख जानी इसनू पहले मान सकता है ते फिर मानदा है, ते मान के फिर इसनू प्रगटाउण दी भी समर्था रखता है। इस सूखम विचार नू समझण लई हेठ लिखिया उदाहरण सहायक होवेगा। सूरज विचों किरणां उपजदियां हन
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਧੁੱਪ ਜਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਰੰਗ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੌਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਧੁੱਪ ਦਾ ਸਥੂਲ ਸਰੂਪ, ਜਿਹੜਾ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਦਿ। ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਅਸਥੂਲ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 7 ਰੰਗ ਹਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹਰ ਕਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੌਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੌਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਕੋਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ 7 ਰੰਗ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 7 ਰੰਗੀ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਿੱਘ ਤੇ ਜੀਵਨ ਰੌਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਥੂਲ ਗੁਣ ਹਨ ਧੁੱਪ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 7 ਰੰਗ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਪੀਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਹਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਨੀਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਜਾਮਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸੰਤਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਬਿਨਫਸ਼ੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਦਿ। ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਸੂਖਮ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਅਤੇ ਪਰਵਿਰਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ 7 ਰੰਗ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਰੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਖਮ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਨੇਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਬਦ, ਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ, ਪਤਾਰ ਸ਼ਬਦ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ, ਅਪਾਰ ਸ਼ਬਦ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ, ਅਲਖ ਸ਼ਬਦ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਬੋਹਿਤ ਸ਼ਬਦ, ਖੇਵਟ ਸ਼ਬਦ, ਅੰਕਸ ਸ਼ਬਦ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ, ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਬਦ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਬਦ, ਲੰਗਰ ਸ਼ਬਦ, ਮੀਠਾ ਸ਼ਬਦ, ਸੀਤਲ ਸ਼ਬਦ, ਮਹਾਰਸ ਸ਼ਬਦ, ਰਤਨ ਸ਼ਬਦ, ਔਖਦ ਸ਼ਬਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਹ ਅਨੇਕ ਗੁਪਤ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣ ਜਾਂ ਪੱਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਅਥਵਾ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਧੁੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣ ਹਨ, ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ ਬਲਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਖਾਸ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ। ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤ ਸ਼ਬਦ, ਜੀਵਨ ਰੌਂ ਜਾਂ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਬਰਵਰਿਆ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜਲਵੇ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਰਿਆ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਮਾਹੇ ਸਮਾਇਆ, ਤਿਨ ਕਰਤੈ ਆਪ ਲੁਕਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕੋ ਜੋ ਤਰੀ ਕਰਤਾਰ ਜੀਓ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਖਮ ਤੇ ਅਸਥੂਲ ਗੁਣ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਰਵਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਗੁਪਤ ਰੰਗ ਤੇ ਜੀਵਨ ਰੌਂ ਦੀਆਂ ਅਮਿਤ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਨਿਰਪੱਖ ਅਣਮੰਗੀਆਂ ਇਕਸਾਰ ਮੁਫਤ ਸਦੀਵੀ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥੂਲ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਣਨ ਲਈ ਵੀ ਸੂਖਮ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਾਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇਸ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਉਦਮ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ, ਮਨੁੱਖ, ਜਗ੍ਹਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਆਦਿ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਉਸ ਪਰਥਾਏ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੇ ਖਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਿਮਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਸ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖਿੱਚ, ਚਾਅ, ਤਾਂਗ, ਰੀਝ, ਉਦਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਨ ਕਾ ਚਾਓ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਉਪਜਿਓ ਮਨ ਮੈਂ ਚਾਓ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਉਦਮ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਾਲਣਾ ਕਾਲੀਏ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਜ਼ਨਾਨੀ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜ ਬਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਦੇਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਝਟ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਮਨ ਪਿਘਲ ਕੇ ਉਸਦਾ ਹਿਰਦਾ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਭਖਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਵਲਵਲੇ ਉਛਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਸਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦਰਵ ਕੇ ਉਛਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਉਦਾਹਰਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਕੁਸੰਗਤ ਅਥਵਾ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਤਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ, ਅਥਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣੇ ਅਥਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਹੀ ਪਾਰਸ ਛੋਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉਤੇ ਦੈਵੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਵਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਉਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਧਸ-ਵਸ ਰਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੀਵ ਵਡਭਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋਈ ਬੂਝੈ, ਗੁਣ ਕੈ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣੇ, ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸਾ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜ ਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਮਨ ਪਰਸਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਉਪਜ ਪਏ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸੜ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਰਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ ਮਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਡਭਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਗੁਣੀ ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਸਥੂਲ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚਿਤ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਂ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਚਰਜ ਮਹਿਮਾ ਅਤ ਸੂਖਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੋਟੀ ਠੁੱਲੀ ਮਾਇਕੀ ਬੁੱਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਪਾ ਕੇ ਰੰਗ ਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ
ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਕ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲ ਮਾਨਸਿਕ ਖਿਚਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮਾਇਕੀ ਖੜਦੀ ਕਲਾ ਜਾਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਹੀ ਜੀਵਨ ਰੌਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਜਗਿਆਸੂ ਦਿਮਾਗੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਖੜਦੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ, ਇੱਕੋ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਕਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋੜਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਰਸ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਧਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਵਸਾਣੀ ਸੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਨੁਭਵੀ ਮਹਿਮਾ। ਅਨੁਭਵੀ ਮਹਿਮਾ ਵਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਜਗਿਆਸੂ। ਸੋ ਅਨੁਭਵੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦੀ ਹੈ? ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਨੁਭਵੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਨ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਥਵਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਧੁੱਪ ਦੇ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸੱਤੇ ਰੰਗ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਪਤ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਗੁਪਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਜਗਿਆਸੂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਰਸ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਖਿੱਚ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਨੁਭਵੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਨ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਥਵਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਧ ਨਾ ਆਇਓ, ਜਿਚਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹਿ ਤਾਂ ਸੱਚ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੈ ਕੋਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਣ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਨੁਕਤਾ? ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਸਮਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿਫਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਜਪਣ ਲਈ ਤਾਕੀਦੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਕਲਾ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਨੁਭਵੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਖਿੱਚ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੂਖਮ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਜਪਣਾ। ਹੁਣ ਆਈਏ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਵੱਲ। ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਦੋ ਸਾਧਨ ਹਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਣ ਲਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੂਖਮ ਤੇ ਅਸਥੂਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਅਤ ਸੂਖਮ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੂਖਮਤਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤੀ ਪਕੜ ਕੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਮੋਟੀ ਠੁੱਲੀ ਸੁਰਤ ਬਾਰਮੁਖੀ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸੂਖਮ ਹੋਵੇ। ਜਿਤਨੀ ਸੂਖਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਤਨੀ ਹੀ ਸੂਖਮ ਸੁਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਖਮ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਹਿਰਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ, ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
शब्द सुरत परमार्थ परम पद, शब्द सुरत सुख सहज निवास है। निरंकार चार परमार्थ परम पद, शब्द सुरत अवगाहन अभ्यास है। सो हुण सुरत दी सूखमता ते समर्था नूं समझण लई हेठली विचार दित्ती जांदी है कि साडे मन चित बुद्धि विच किसी भी बाहरले विचार, ख्याल, भाव, दृश दाखल होने का जरिया या रस्ता मुख तौर पर केवल साड़ियां अखां ते कन हन। अखां नाल कोई चीज देखते हाँ, साडे मन ते असर पाउंदी है, या कन्नां नाल कुछ सुनते हाँ, पर वेखे होए दृश अते पढ़े जां सुने विचार तां ही साडे अंतशकरण विच कोई भावना पैदा कर सकते हैं जे साडी अंदरली सुरत जां ध्यान इन्हां नूं पकड़े। इसलिए बगैर ध्यान जां सुरत दे वेखे होए दृश ते पढ़े सुने विचार साडे अंतशकरण ते कोई असर नहीं पाउंदे। हाँ जी, ये सुरत की समर्था है कि अखां तां देखदियां हन, पर जे सुरत होवे तो उस दृश नूं पकड़ेगी ते उसकी अक्स अंतशकरण ते पएगा, नहीं तां नहीं। इसे तरह जिहड़ी कोई असी गल सुनते हाँ, जे सुनन दे पिछे साडी सुरत होएगी तां ही उसका असर साडे मन ते पवेगा, नहीं तां नहीं। पर एक होर गल है कि साडी सुरत भी आजाद नहीं। इस टाइम साडे तुर अंतशकरण विच पहला ही पिछले संस्कारां ते संगत अनुसार कुछ विचार वलवले दृश आदि जमा हन। रुचि अनुसार साडी सुरत अपने आप ये पिछले दृश ख्याल ते वलवले मुड़ मुड़ देखदी ते सोचदी रहंदी है। दूजे लफ्जां विच साडी सुरत मौजूदा अते अंतशकरण विच पहला जमा कीते होए ख्याल, भावनावां, घटनावां ते दृश विचकार परविरत रहंदी है। हाँ जी, साडी सुरत ते किस दा असर पैंदा है? साडी अंतशकरण दी रंगत दा असर। जिहो जी साडी रुचि बन गई है, साडी सुरत ओ जे ख्याल सोचदी है ते बाहरले ओए जे दृश्यां नूं पकड़दी है। सो इस टाइम साडी सुरत आजाद नहीं है। इत्थे ध्यान योग एक होर नुकता यह है कि अंतशकरण की रुचि अथवा रंगत अनुसार ही साडे सुरत अंदरले जा बाहरले ख्यालां, भावनावां, घटनावां, दृश आदि नूं पकड़दी है। पर अंदर पहला उकरी हुई रुचि जां अंतशकरण की रंगत तो विलखण जां उल्ट ख्यालां, भावनावां, घटनावां ते दृश्यां नूं सुरत नाल पकड़न लई काफ़ी कालना की लोड़ होंदी है। हाँ जी, जदों किसी दे अंदर रुचि काम वाल होवे तां सुरत पराए रूप नूं पकड़ेगी। जैसे किसी दी रुचि लोभ वाल होवे तां सुरत पराए धन वाल जाएगी। सो जे हुण पुराने अंतशकरण की रोड़ के बलखिलाफ सुरत ने किसी चीज़ नूं पकड़ना है, फिर तां सुरत नूं काढ़न लई बड़ी अत्यंत कालना ते मेहनत की लोड़ है। पर कई एक सोचते हैं कि जे असी सारा दिन अखा बंद कर लईए, कन बंद कर लईए कि बाहरला असर ना लावे तो नामुमकिन है, क्योंकि असी कन ते अखां सारा दिन बंद भी नहीं कर सकते। तुरदियां फिरदियां काम काज करदियां सानू अखां खोलनियां पैंदियां हन, कन खुले रखने पैंदे हन। सो तुरदियां फिरदियां जां कमकार करदियां चंगे माड़े दृश्य, आवाज़, विचार आदि सुते सिद्धि साडे मन विच आउंदे हन ते साडे मन नूं फुटबाल दी न्याई नचाउंदे, भटकाउंदे ते ख्वार करदे हन। इन्हां नीवें, घातक ते भड़काऊ तत्तां उत्ते तां केवल उच्ची सुच्ची साध संगत या दैवी माहौल ही असर पा सकता है जां बदल सकता है। वो किवें कि सुरत रूपी कंप्यूटर विच दर्ज कीते होए ख्यालां, वलवलियां, संस्कारां नूं साध संगत दे दैवी अते दामनक रंगत दे प्रभाव नाल ही बदलिया जा सकता है। हाँ जी, क्योंकि पिछे पढ़िया साड़ी सुरत अंतशकरण दे रंगत दे अधीन है, पर ज्यों ज्यों असी साध संगत करांगे, साध संगत दी जिहड़ी दैवी रंगत है वो साडे संस्कारां ते असर पावेगी। ते जदों संस्कार ही बदल गए, फिर सुरत किथे बाहर माड़े पासे जावेगी। इस तरह जिहड़ियां बाकी ज्ञान इंद्रियां नालों अख ते कंन दी ग्रहण शक्ति बहुत तेज है, बहुत दूर दा दृश्य जां आवाज़ एकदम साडे मन विच कोई ना कोई चंगी जां माड़ी भावना छड़ जांदा है, फिर ये माड़ी भावना साडे मन ते नहीं पवेगी जदों साध संगत दे आसरे साडे संस्कार ही बदल गए। सो उपरली विचार तो स्पष्ट है कि परमार्थक कालना लई ध्यान, सुरत, विचार, ख्याल, दृश्य, वलवले, माहौल ते संगत अत्यंत अहमियत रखते हैं। वीडियो कैसेट अंदर अनंत दृश्य ते आवाज़ां जमा कीतियां जा सकती है अते लोड़ पैण ते प्रगट भी की जा सकती है।
ठीक इसे तरह साड़ी सुरत भी कई जन्मां तो लैके हुण तक अपने आप अनंत दृश्य वलवले ख्याल घटनावां चुप चुपीते दर्ज जां रिकॉर्ड करदी आई है ते लोड़ पैण ते जां सुते सिद्ध इन्हां संस्कारां दी रंगत नूं प्रगट करदी रहिंदी है। सो असल विच शब्द सुरत दे मेल द्वारा ही जगियासू अनेकां अंतरमुखी गैबी परमार्थक पौड़ियां चढ़ के प्रभु नूं मिल सकदा है। गुरबाणी ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਮਾਰਗ ਬਾਬਤ ਇਉਂ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੋਂ ਸੁਖਸਾਰ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘੀ ਬਾਜੈ ਲੋਕ ਸੁਣੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸੱਚ ਸਾਖੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਅਸਗਾਹਾ ਅਕੜ ਕੜਾਇਆ, शब्द सुरत लिव चलना जम जागाती नेड़ ना आया, शब्द सुरत लिव साध संग पंज शब्द एक शब्द मिलाए, शब्द सुरत लिव साध संग गुर किरपा ते अंदर आने, शब्द सुरत परचाए कै नित नेहो नवेला, शब्द सुरत लिव पिरम रस अकथ कहानी कथी न जाए। उपरली विचार तो स्पष्ट है कि शब्द विच सुरत जोड़न नाल सारियां आत्मक बरकतां गुरु किरपा सदका नसीब हो जांदियां हन। पर यह शब्द सुरत की जिहड़ी खेड कोई आसान नहीं, क्योंकि साडा बारमुखी मन मत अते बुद्धि जन्म जन्मांतरां तो माया विच खचत होण करके अपने आप माया की पकड़ विचों निकलण लई असमर्थ है। इसलिए उपर लिखे प्रमाणा अनुसार साध संगत विच विचरदियां होयां शब्द सुरत की गाखड़ी अलूणी सिल चटण वाली कालना कोई विरला जगियासू ही कालदा है। ध्यान देना जी, अपने आप ये कालना हो ही नहीं सकती, ते महापुरखां दी संगत विच हो सकती है, क्योंकि उन्हां दियां दामन किरनां साडे मन नूं अंतर्मुखी करदियां हन। सो ये गाखड़ी अलूणी सिल चटण क्यों लिखिया गया है? क्योंकि जितने भी रस हैं शब्द दे विच जदों सुरत सूखमताई ताईं पहुंची फिर पकड़दी है, थोड़ी बहुत मैल उतरे पिछले जन्मां दी, उस तो पहलां तां बेरसा होके जपना पैंदा है। सो इस करके शब्द सुरत दी गाखड़ी अलूणी सिल चटण वाली कालना कोई विरला जगियासू ही कालदा है। राग नाद सबको सुने, संगीत राग नाद सबको सुने, शब्द सुरत समझै विरलोई, ते विरले संसार विच शब्द सुरत होए मिरग मरन दे। शब्द सुरत दे मेल द्वारा ही साडे अंदर आत्मक आनंद प्रभु प्रेम जां सुख की प्राप्ति होंदी है। वो सुख जो कदे बिनसदा नहीं, वो प्रेम जो अटल है, वो आत्मक आनंद जो सदैव कायम रहता है, ये शब्द सुरत के मेल द्वारा अनुभव होता है। शब्द सुरत सुख उपजै प्रभ रातों सुखसार, साध संगत संसार विच शब्द सुरत लिव सहज बिलासी, शब्द सुरत परचाए कै नित नेहो न वेला, शब्द सुरत उपदेश सच समाणिया, सतगुर शब्द तरंग सदा सुहेलिया, शब्द सुरत प्रसंग ज्ञान संग मेलिया, शब्द सुरत बहराग है सुख सहज आरोगी, शब्द सुरत ले पिरम रस अकथ कहानी कथी न जाए, हीरे हीरा बेदिया शब्द सुरत मिल परचा होई। सो शब्द अगम अगोचर ते प्रेम स्वरूप है, इसलिए रब्बी पै भावनी बिस्मादी सिफत सलाह इलाही प्रेम ते शब्द की कमाई ही सुरत का मार्ग है, जिसनों केवल साड़ी सुरत ही पहचान सकती है। हाँ जी, रब्बे भै भावना विच विचर के, सिफतो सलाह विच विचर के, इलाही प्रेम विच विचर के शब्द की कमाई करनी है। सो ये तां सुरत ही कर सकती है, जिसका विस्तार अगले भाग विच है। सो इस मार्ग नूं केवल साड़ी सुरत ही पहचान सकती है, पकड़ सकती है, अनुभव कर सकती है, खिच खा सकती है, ते फिर इसनूं अनुभव करके इसका रस भी मान सकती है। माया ते विकारां विच खचत होया ठुल्ला बारमुखी मादी मन इन्हां उच्चिया सुचिया भावनावां नूं नहीं पकड़ सकता। ये तां मन का विषय ही नहीं, सुरत का विषय है उस तत् शब्द नूं अनुभव करन दा। क्योंकि बारमुखी ये माया विच विचरदे होए ठुल्ला मादी मन किथे इहो जिहियां उच्चियां भावनावां नूं ग्रहण कर सकता है? नहीं कर सकता। पर कदे कदाई गुरु की कृपा सदका
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਰਸ ਦਾ ਹਿਲਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਪਤ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਉਦਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਸਮਾਦੀ ਸਿਫਤ ਯਾਨੀ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣੀਏ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਭਾਗੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਇਹ ਇਤਨਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਰਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲੋਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਲੋਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਦਿਨ ਜਾਗੇ, ਸੋਵਤ ਹਰ ਜਪ ਜਾਗਿਆ ਪੇਖਿਆ ਬਿਸਮਾਦ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਾਗਨ ਜੇ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ ਵਿਣ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਸਾਵਧਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਚਲੇ ਭਗਤਾਰੇ। ਸੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੂਖਮ ਪੁਲ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਸੂਖਮ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਸੁਰਤੀ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦਕ ਜਾਂ ਉਲੱਥਾਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਖਮ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਅਸਥੂਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਥੂਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਅੱਖਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਅੰਤਰਾਤਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਸੂਖਮ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤਨਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਅਸਥੂਲ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਹਾ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਖੂਬੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸੁਰਤ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਖਮਤਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸਥੂਲ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਤੇ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਅਸਥੂਲ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਰਸ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ, ਰਸੀਲਾ, ਤਰੰਗਾ ਵਾਲਾ, ਸਵਾਦਲਾ, ਸੂਖਮ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਛੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਰ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੋ ਮਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜੇ। ਸੋ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸੀਲਾ ਭੋਜਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਦਲੀ ਤਰੰਗ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ, ਕੋਈ ਬਿਸਮਾਦੀ ਵਲਵਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੋਛੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਲੱਗ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਰਤ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ, ਰਸੀਲਾ, ਤਰੰਗਾ ਵਾਲਾ, ਸਵਾਦਲਾ, ਸੂਖਮ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਛੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕੇ। ਪਰ ਸੁਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਆਪ ਕਿੱਥੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਆਪ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗੀ? ਸੂਖਮ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰੇ ਸੂਖਮ ਗੁਣ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਰਸ, ਬਿਸਮਾਦ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਸੂਖਮ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ, ਉਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਸੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਰਸ ਛਾੜੇ, ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ, ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾ। ਭਾਵ ਸੁਰਤ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਤ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਖਿਆਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਸਨੇੜੇ, ਲਾਡ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਦਾਵਾਂ, ਲੇਵਾ ਦੇਵੀ, ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਗੁਪਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਦਾਵਾਂ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਪਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਦੇਖ ਨਿਹਾਰੀ ਜੀਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੂਖਮ ਤੇ ਗੁਪਤ ਜੁਗਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ
सिमरन अभ्यास कमाई द्वारा सहजे ही सीखी जाती है। बड़ा सौखा नुकता है कि संगत विच आके ध्यान इक्को ही सिमरन विच लाना चाहिए है। शब्द सुरत दे मेल तो बगैर तत् शब्द ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਸੁਰਤ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਬਿਨ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪਦ ਖੋਈ ਆਵਤ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਮਨ, ਮਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਚੇਤ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸਿਮਰਨ ਅਥਵਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਤ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਾ ਬਾਹਰਲੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭੈ ਬਿਨ ਕੋਏ ਨ ਲੰਘਸ ਪਾਰ, ਭੈ ਪਾਉ ਰਾਖਿਆ ਭਾਏ ਸਵਾਰ, ਭੈ ਤਨ ਅਗਨ ਪਖੈ ਪੈ ਨਾਲ, ਭੈ ਪਾਉ ਕੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਭੈ ਬਿਨ ਘਾੜਤ ਕਚ ਨਿਕਚ, ਅੰਧਾ ਸੱਚਾ ਅੰਧੀ ਸੱਟ। ਭੈ ਪਈਐ ਮਨ ਵਸ ਹੋਆ, ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਓਪਰੀ ਜੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਛੇਤੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਸੁਰਤ ਸੂਖਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਈ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਦ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੋਖਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੇ। ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੇ, ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਰਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਪਰ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਰੰਗਤ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਰਤ ਦੀ ਘਾੜਤ ਤਾਂ ਹੀ ਘੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਦ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਉੱਠ ਵੀ ਗਈ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਗਿਆਸੂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਰੰਗ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਮਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਵੀ ਭੈ ਨਾਲ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜਿਆ ਹੋਣੇ ਕਿ ਭੈ ਬਿਨ ਘਾੜਤ ਕਚ ਨਿਕਚ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਦ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਦ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਲਈ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ, ਭੈ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਸੋਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੂਖਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪਾਓ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟਿੱਟਾ, ਕੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਓ ਸਹਿਜ ਬੈਰਾਗ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ ਸੁਰਤ ਸੋ ਜਾਗ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵਲਾਏ
हुक्म कमाया, साध संगत पै पाए निज कर पाया। साध संगत पाव पाव कर सेवक सेवा कार कमाए, शब्द सुरत लिवलीन होए दरगह मान निमाणा पाए। साध संगत पै पाए अपयोपी चखिया, साध संगत पै पाए विच भगत वछल कर अछल छलड़ा। पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म सतगुर साध संगत विच वसै, शब्द सुरत आराधियै पाए भगत पै सहज विगसै। हां जी, सुरत ही गुरु रूप तत् शब्द दा चेला है। केड़ी सुरत? अपने बल विच आई हुई सूक्ष्म सुरत, वो शब्द गुरु दा चेला है। सुरत ही गुरु रूप तत् शब्द दा खोजी है, वाहन है, रसिया है। अते सुरत ही बिस्मादी उडारियां लाउंदी है, प्रेम सागर विच तारियां लाउंदी है। चुप चुपीते बोलदी है, चुप चुपीते सुनदी है, चुप चुपीते देखदी है, चुप चुपीते आनंद माणदी है, चुप चुपीते समझदी है, चुप चुपीते समझाउंदी है। अदृष्ट है ते गुप्त है। शब्द सुरत दा मार्ग अंतर्मुखी है। हाँ जी, ये भी नुकता बहुत जरूरी है। महापुरखा ने मोटे अखरां विच लिखिया है कि मार्ग अंदर वड़न दा है, अंतर्मुखी है, गुप्त है, सूक्ष्म है, बिस्मादी है, प्रेम स्वरूप है, प्रेम स्वैपना वाला है, आनंदमयी है ते चाव वाला है। हां जी, शब्द सुरत दे मेल नाल राम बेन वजदी है, मधुर मधुर अनहद धुनी सुनदी है। अजप्पा जाप दी मधम मिठी ते खामोश अबोल बोली सुनाई देंदी है। चुप प्रीत दी बख्शिश होंदी है। हां जी, शब्द सुरत दे मेल नाल गुरशब्दी गोबिंद गजदा है, अणमड़िया मंदल वजदा है, बिन सावन कनहर गजदा है। अमृत तार चिम चिम वसदी है, वरसदी है। पिरम रस दा स्वाद अनुभव होंदा है। गुरमुख रोम रोम हर त्यावे है, नाम दी प्राप्ति होंदी है। हां जी, सब तो अमोलक दात जो गुरु नानक दे घर विच है। शब्द सुर दे मेल नाल नाम दी प्राप्ति होंदी है, सुन समाद विच लीनता प्राप्त होंदी है। चुप चुबोले पिरम प्याला मिलदा है। तन तन ओ राम बेन बाजै, मधुर मधुर तुन अनहद गाजै। आनंद मूल राम सब देखिया, गुर शब्दी गोबिंद गजया। अणमड़िया मंदल बाजै, बिन सावन कनहर गाजै। चिम चिम वर्षै अमृत तारा, मन पीवै सुन शब्द विचारा। सुरत शब्द पव सागर तरियै, नानक नाम वखाणे। नानक निर्मल नाद शब्द तुन सच रामै नाम समाएंदा। वाहिगुरु गुर शब्द लै, पिरम प्याला चुप चुबोला। गुरबाणी विचार लेख नंबर 59 शब्द भाग दूजा। गुरु रू प्यारी साध संगत जी, ये तो सिर्फ बाहरलियां कोई विचारां गुरमुख प्यारिਆਂ ने दर्शाइयां सन। इस तो अगे कमाई किवें करके किवें उस अंतरीव तह तक पहुंचना है, शब्द दे विषय लिखे 9 लेखां दी लड़ी विच कीता है। कितने सूक्ष्म विषय नूं कितना सरल दर्शाया है। सो आप जी दे चरनां 'च बेनती है कि जिन्हां कोल हाले शब्द दे लेख नहीं हन, वो किरपा करके लै लैण।